Good morning, students. Computer application. Till now, we discussed the introduction of multimedia and the components of the multimedia, definition of multimedia, and the different type of components and its types: text, image, sound, animation, and video. So there are three videos we discussed about multimedia components. Then now we are going to discuss about the file formats. All the different type of components have different type of formats. What is called as a format? Suppose if you are listening any audio sound, how it is stored, how it is retrieved, based on the file formats only. Sometimes we may receive WAV file, sometimes we may receive RAW file, sometimes we may receive MP3 file formats. Which is suitable for us? Based on that, we are going to receive the audio content. Likewise, the text also, image, sound, video, all the four different type of components, all the four type of components has different file formats. This video fully we are going to discuss about only the file formats. The first format, text format. There are two types. One is a RTF text format and the second one is a plain text formats. So what is RTF and what is plain? The RTF means rich text format. The full form of RTF is rich text format. It is a primarily file format அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. What is a primary file format? Suppose if you are planning to type any content, if you are plan to prepare any document, and which application you are going to open and how you are going to save. Most probably we are going to open Microsoft Word or LibreOffice Writer or Star Office Writer. Any open office writer start one, otherwise a Microsoft Word. When it opened and we typed our contents and we saved. How it is saved? It is a RTF format only, rich text format only. What the rich text format contains? It support us to store not only the text and also images, pictures, drawings, and everything we can store, and we can give different type of font effects also for the text. It is developed by Microsoft in 1987. It can support cross platforms and also cross-platform document interchange one file format to another file format. What is cross-platform? What is platform? Platform is nothing but operating system. Cross-platform, if it is developed for one operating system, can also separate it to another platform also. That's why it is called as a cross-platform. So one file format is developed for Windows. It supports only for the particular Windows. It is not a cross-platform supports. It is a single platform supports. MP3 can support all the platforms. Likewise, RTF. The next format is a plain text formats. Plain text files can be opened, read, and edited with most text editors. Most text editors we can open by using Microsoft Word. We can open by using WordPad, LibreOffice Writer. If you prepared a document using the plain text file, it can be opened by any different type of editors, text editors. It does not support any graphical inputs. That means we cannot insert any pictures there. We can do some formatting options, but that single formatting options that's be affected all the text format, not only for the single or selected text formats. By default, Windows file format, the Notepad is by default it is inbuilt with us. So Notepad is a plain text file format application. In Unix, Gedit, Linux, Nano, Mac OS, TextEdit. These are some example plain text file formats. Why they are given the plain text formats? It does not support pictures, no? Why they are giving? You are going to write some content and you are going to send it to somebody. The documents can be prepared with any of the different file formats.
It contains multiple graphical, does not contain any multiple graphical inputs. We can use plain text formats. அதாவது நோட்பேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் வச்சிருக்கும். எதுவுமே பெருசாக பிக்சர்ஸ் எல்லாம் உள்ள இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. இமெயில் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ஸ். இமெயிலில் நீங்கள் வந்து என்ன செய்வீங்க, உங்களோட கண்டென்ட்டை ஹலோ சார் ஹியர் வித் ஐ அட்டாச் மை ஃபைல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் டைப் பண்ணுவாங்க. டியர் அங்கிள், ஐ எம் ஃபைன் ஹியர், வாட் அபவுட் யூ, ஹவ் இஸ் யுவர் ஃபேமிலி கோயிங் ஆன், ஹவ் இஸ் யுவர் functions going on, and everything we are going to type it and send it to us. The typed content, simple சொல்லலாம். You are going to attend any one seminar, you are going to write some notes there. The notes எழுதக்கூடிய சின்னதாக வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பேப்பர் புக்லெட், அதெல்லாம் நோட் பேடுன்னு சொல்கிறோம். இதில் ஒன்லி கண்டென்ட் மட்டும் தான் நம்ம எழுதி வச்சுட்டே வந்துட்டே இருப்போம். நோட்ஸ் டேக்கர் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டுன்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயிலில் அனுப்புறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்லோட் எனி கண்டென்ட்ஸ் ஃபார் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு சென்ட் த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் எனி கம்பெனி இந்த வெப்சைட், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா it is easy to transfer from one format to another format. plain text format இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டேபிள்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதைவே நீங்கள் இன்னும் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே பவர் பாயிண்டில் நீங்கள் தூக்கி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எம்எஸ் வேர்டில் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டேட்டா பேஸுக்கு வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். இன்டர்நெட்டில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுதான் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட். இவ்வளோ சொல்கிறேன். பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் இஸ் இட் குட் அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் குட், பட் இட் இஸ் நாட் எனஃப் டு அஸ். சம் டாக்குமெண்டேஷன் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டாக்குமெண்டேஷன் மஸ்ட் கண்டைன் சம் பிக்சர்ஸ் ஆல்சோ. அதுக்கு வந்து ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் தான் நமக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு இது காமிக்கிறேன். நம்மளோட விண்டோஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நோட் பேட் பாருங்கள், ஃபைல், எடிட், ஃபார்மேட், வியூன்ற சிம்பிள் மெனுஸ் தான் இருக்கும். இதில் யூ cannot insert எனி பிக்சர்ஸ். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டைப் சம் கண்டென்ட். This is my file. It contains message about computer application அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணுறோம். இது எல்லாத்தோட ஃபார்மேட்டை பாருங்கள், இது எல்லாமே பிளாக் டார்க்காக இருக்குது. நான் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ஃபார்மேட்டை மாற்றலான்னு முடிவு பண்ணுறேன். I just select the content, I change it as a Courier font type and regular font style. Size must be 19. நான் ஓகேன்னு கொடுக்குறேன். What will happen? It change the entire content. இது சிம்பிள் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் தான் டைப் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த நோட் பேட் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது. தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் as a plain text formatன்னு சொல்கிறோம். No need to save. Now I am going to open WordPad or Microsoft Word, எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். WordPad. So the WordPad contains 3 different tabs: file, home, view அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The home tab contains some limited options like inserting pictures, paint drawings, date and time, insert objects from another applications, and paragraph alignments and formatting options. Everything we can do it. This is my document, contains text about computer application. அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன். Now I am selecting only the computer application, the 2 words. I am going to change the size. What will happen? Only the selected content will be changed, different font style. The other contents in the same type only. I can also insert pictures. Insert pictures in உள்ள போடுறேன். I can select any one pictures from there. I just click it OK. Now the picture is inserted in the file. But a notepad does not support the picture formats. அதான் non-graphical representation. No graphical representation அப்படின்றது தான் நம்மளோட
plain text ஓட மெயின் மீனிங். Next thing, image formats. Lot of image formats are we are going to discuss this time. TIFF, BMP, DIB, GIF, JPEG, TGA and PNG. Totally 7 formats are there. All the 7 formats we will discuss one by one. What is called as an image? That describes any actions. The photographs. அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம். The first format is a TIFF. Now, image format discuss பண்ணும்போது we discuss about 2 different types of formats. One is a raster image or bitmap image அப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்னொன்று drawing based images அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? raster image file formats அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். raster image அப்படிங்கிறது only மினிமம் சப்போர்ட்டிங் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும், அதிகமான கம்ப்ரெஷன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி அனதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் இமேஜ் ஃபார்மேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிராயிங் பேஸில் வரக்கூடியது எல்லாத்தையுமே வெக்டர் இமேஜ் ஃபார்மேட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். தட் இஸ் யூஸ்டு டு சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் கண்டென்ட்ஸ் ஓவர் த ஆன்லைன். எந்த ஒரு இதுவுமே, அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறதுனா பிக்சர் உடையாது, அதிகமான கலர் ஃபார்மேட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங். TIFF பார்த்தீங்கன்னா டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் TIFF. காமன் டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் DTP ஒர்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து they are using only the TIFF. Why they are using the TIFF formats for all the TTP works? The high quality output and support all the softwares. Most of the softwares are supported. The format is called as a TIFF. இப்போ இமேஜ் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இமேஜில் வந்து பெயிண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். பெயிண்டில் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா BMP அப்படின்ற ஃபார்மேட்டை தான் சப்போர்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபார்மேட்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டிஃபாவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு. ஓகே, ஹூ டெவலப்டு த டிஃப் ஃபார்மேட் அப்படின்னா அடோப் அப்படின்ற கம்பெனி தான் வந்து அடோப் பேஜ் மேக்கர், அடோப் ஃபோட்டோஷாப் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. த சேம் கம்பெனி developed the TIFF formats. It is a raster type of formats that used by the photographers. Most of the photographers, they are going to use only the TIFF format. The scanners, scanning files எல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட ஆதார் கார்டில் ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க, that time it should be converted into TIFF format. The word processing packages ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேயே TIFF formats you can use it. OCR, optical character recognition அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Same like a scanner, but here the scanner, it is scan the text formats and store it as images, but the OCR scan and store it as a text formats. ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா பிக்சராகவே சேவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஸ்கேனர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பிக்சரில் இருந்திருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டையும் மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் கண்டென்ட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி வேணும்னா OCR யூஸ் பண்ணிக்கலாம். If you are going to use OCR, the file format and most useful file format is a TIFF format. லேட்டஸ்ட் ஸ்டிஃப்ல எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இமேஜ் கம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் ஆகும். பை டிஃபால்ட் ராஸ்டர் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு கம்ப்ரெஷன்லாம் சப்போர்ட் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. வாட் இஸ் கால்ட் as கம்ப்ரெஷன்? ரெடியூஸ் சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ், கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது. அது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இட் சப்போர்ட்ஸ் த இமேஜ் கம்ப்ரெஷன். It is comfortable for moving large files between computers. One computer to another computer. If you are sending and receiving contents over the internet, the TIFF format is more sophisticated to us. The next format is a BMP, bitmap files ன்னு சொல்லுவாங்க. Another one வந்து DIP, device independent bitmap. Both are same. Both are raster file formats தான். It stores the digital images. BMP அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it stores digital images. The bitmap first used in Windows 3.1. 3.1ங்கிறது தான் பிகினிங்கில் வந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். விண்டோஸ் அப்படின்னு வரும்போது the most supported operating system அப்படின்னு சொல்லும்போது the Windows 3.1. After that 95, after that 98, 2000, அப்புறம் 2000ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்வொர்க் சப்போர்ட்டிங் வந்துச்சு. அப்புறம் மிலேனியம் எடிஷன், விண்டோஸ் XP, விண்டோஸ்
7, Windows 8, Windows 10, Windows 19 அப்படின்னு வந்துருச்சு. Windows 3.1 இருக்கும்போது இந்த பிஎம்பி வந்து சப்போர்ட் ஆயிருந்துச்சு. இட் இஸ் டெவலப்டு பை மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி. இட் இஸ் யூஸ்டு வேர் அப்படின்னா இட் இஸ் குவைட் லார்ஜ் அண்ட் அன்கம்ப்ரஸ்டு லொக்கேஷன்ஸ் தான் இதை மெயினாக யூஸ் பண்ணாங்க. லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும், எடுக்கணும், ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் we can use BMP. At the same time, it does not support compression also. அதாவது கம்ப்ரஷனே பண்ண முடியாது பிட்மாப் பிக்சர்ஸை மட்டும். ஸோ ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜஸுக்கும் லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் இமேஜஸில் நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களோ தேர் we can use பிஎம்பி. என்லார்ஜ் பண்ணணும்னு அவசியமே இருக்காது. பிக்சர் இமேஜஸ் வந்து லார்ஜாக தான் இருக்கும், டிஃபால்ட்டாகவே லார்ஜாக தான் இருக்கும். The same quality is going to be applied for a DIB also, but it allows the files to be displayed in variety of devices. More than one devices, a variety of devices. BMP பார்த்தீங்க அப்படின்னா it supports only the computers அப்படின்னு சொல்லும்போது DIB can display the pictures in variety of devices. Different devicesலையும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி. The next one format is a GIF format, அதாவது graphical interchange file format அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங். It is a first compressed image format அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். It is developed by CompuServe Information Service அப்படின்ற பர்சன். அந்த CompuServe அப்படிங்கிறது தான் கம்பெனியோட பேர். CAS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. CompuServe Information Service அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் இதை டெவலப் பண்ணாங்க. This format is supported widely, keep in mind, widely for movable images. What is called as a movable images? Movable images ன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு மைண்டில் கிளிக் ஆகிடணும், இட் இஸ் அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The most of the pictures with different changes, a lot of light different changes that should be moved continuously, that should be run continuously அப்படிங்கிறத நம்ம அனிமேஷன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மெட் தான் GIF ஃபார்மெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இட் கேன் சப்போர்ட் ஒன்லி லிமிட்டட் கலர்ஸ் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். 13-bit ஃபார்மெட் அதான் மெயின். 13-bit அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோன்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? 2^13 அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த 13-bitல வந்து RGB ரேஞ்சஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு பிட்டில் வந்து we can store 2 or more கலர்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். 13-bit கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்லி 13-bit அப்படிங்கும்போது ஹை கலர் வந்து சப்போர்ட் ஆகாது. சப்போஸ் லேட்டஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் RGB காம்பினேஷனில் டெவலப் பண்ண லேட்டஸ்ட் கலர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் GFல அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். The most popular format used for online color photos. ஆன்லைன் ஃபோட்டோஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆன்லைன்னா இன்டர்நெட் பேஸில் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக, அனிமேஷன்ஸ் காமிச்சிக்கிறதுக்காக, ஒரு வெப்சைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்றது பாயிண்டில் வரும்போது தேர் we can use GIF. இது கம்ப்ரஸ்டு இமேஜ் ஃபார்மேட்டு தான். we can கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கம்ப்ரஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே we can use it in online. Keep in your mind, whichever the format are supported compressed, can be compressed, that should be used in online also. இந்த ஆன்லைனுக்கும் கம்ப்ரஸுக்கு என்ன மீனிங்னா, அந்த இப்போ யூஸிங் ஆன்லைன் we are going to send and receive photos, images டவுன்லோட் பண்ணுறோம், அப்லோட் பண்ணுறோம். அப்போ இமேஜோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா it will take long time, அது ப்ராப்பராகவும் நமக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற பாயிண்ட். The next one is the most important file format, that is JPEG, Joint Photographic Experts Group அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் it is developed by JPEG group of peoples அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Joint Photographic Experts Group அந்த குரூப்போட மெம்பர்ஸ் தான். யார் அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா IBM, Mitsubishi, AT&T and Canon. IBM you know very well about. So IBM is a company. beginningல பார்த்தீங்கன்னா they are only the big peoples developing computer hardwares and softwares அப்படின்ற மாதிரி ரேஞ்சில் இருந்தாங்க. Mitsubishi also, AT&T, Bell Laboratories, the C and C++ languages are designed and tested in that laboratory only. Canon, you know that the color formats எல்லாத்தையும் கலரிங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரிண்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி Canon. These 4 people only developed this format, JPEG format.
இட் இஸ் எ லாசி கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லாசி அப்படின்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா அப்போ இன்னொரு டைப் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம். அனதர் ஒன் டைப், ஒன்றோ மோரல்னா ஒரு ரெண்டே டைப் தான். ஒன் இஸ் லாசி கம்ப்ரஷன் டைப், அனதர் ஒன் இஸ் லாஸ்லெஸ் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக். திஸ் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் மெத்தட் இஸ் ரெஃபர்ட் that loses some of the data record for the image reconstruction. இப்போ ஒரு இமேஜை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர் மே பி சம் லாசஸ் இன் த குவாலிட்டியில் சின்ன சின்ன லாசஸ் இருக்கும். பட் அந்த அளவுக்கு நமக்கு கண்ணில் வந்து தெரியாது. அதோட சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது ஒரு பிக்சரை வந்து நம்ம வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுல வந்து லாஜிக் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் தான் மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தான். பட் ஈவன் ஒன் ஃபார்மேட் டு அனதர் ஃபார்மேட் ஆர் கம்ப்ரஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர் மே பி சம் லாஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி. அதனால தான் இது லாசி கம்ப்ரஷன் சொல்கிறாங்க. லாஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் வந்து குவாலிட்டி வந்து லாஸ் ஆகாது. GIF இஸ் அ லாஸ்லெஸ் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக். ஜிப் நம்ம பார்த்தது, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது. JPEG இஸ் அ லாசி கம்ப்ரஷன். இந்த JPEG ஃபோட்டோகிராஃபிக் எஃபர்ட்ஸுக்காக ஹை குவாலிட்டி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே JPEG தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நேச்சுரலிஸ்ட் ஆர்ட் ஒர்க்கு, இந்த ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடத்துல எல்லாத்தையுமே வந்து JPEG இமேஜஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த பட்டர்ஃப்ளையோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நெட்டில் நீங்கள் டவுன்லோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்கும், நேச்சுரலிஸ்டிக்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா JPEGல தான் இருக்கும். திஸ் அண்ட் ஆல்சோ சிமிலர் மெட்டீரியல்ஸ், இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம். பட் JPEG ஃபங்க்ஷன் லெஸ் ஆன் எங்கே அதிகமாக யூஸ் ஆகாது அப்படின்னா லெட்டரிங், லைவ் டிராயிங் அண்ட் ஆல்சோ சிம்பிள் கார்ட்டூன்ஸ். ஏன் சார் கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது? இந்த கார்ட்டூன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் அனிமேஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி இருக்குதும், அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சைஸும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். ஜிப் அளவுக்கு வந்து இது வந்து இருக்காது. அதனால தான் இது வந்து சிம்பிள் கார்ட்டூன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இன்னும் டஸ் நாட் ரெக்வயர் ஆல்சோ. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ டேக்ரா அப்படின்றது தான் அதோட பேர், TGAன்னு சொல்கிறாங்க. The Tagra format is developed by True Vision company. True Vision is a company. What is the flow of Tagra? True Vision Advanced Raster Graphic Adapter. That is a graphics adapter. Raster you know very well, the type of the image format. Graphics adapter அப்படின்னா ஒரு பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டிவைஸ்லையோ ஒரு பர்ஃபெக்டான இமேஜஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கிராஃபிக்கல் சப்போர்ட்டிங் ஃபார்மேட்ஸ் வந்து கிராஃபிக் சப்போர்ட்ஸ் போர்டு வந்து இருக்கணும். அந்த போர்டு வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி தான் ட்ரூ விஷன் கம்பெனி. திஸ் கம்பெனி டெவலப்ட் இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட், கிராஃபிக்கல் ஃபைல் ஃபார்மேட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ TGA. இவங்க அதை டெவலப் பண்ண இந்த ஃபார்மேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாப்புலரான ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜஸ். ஹை ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா ரெசல்யூஷன் அதிகமாக பிக்சரோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும். இவங்க வந்து அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு டெவலப் பண்ணுறதுனால அதனால இவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைச்சது என்னோட ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோ கேப்சர் போர்ட்ஸ், த TGA formats are mostly used in வீடியோ கேப்சர் போர்ட்ஸ்லாம் அதிகமாக என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த TGA யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா PNG, போர்ட்டபிள் நெட்வொர்க் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதுவுமே மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிபிள் ஃபைல் ஃபார்மேட், அதான் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொன்னால் இதில் வந்து கம்ப்ரஸிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இட் இஸ் ஆல்சோ த டைப் ஆஃப் ராஸ்டர். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. சம் ஃபார்மேட் ஒன்லி ஐ எம் சேயிங் அபவுட் த ராஸ்டர் ஃபைல் ஃபார்மேட், அதர் ஃபார்மேட்ஸ் ஆர் வெக்டர். இதெல்லாம் நான் நேஷனல் சொல்கிறோம், அது எல்லாமே ராஸ்டர் டைப்ஸ். அதர் சார் வெக்டர் இமேஜஸ். லெஸ் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான். தட் மேபி இட் இஸ் அ லாஸ்லெஸ் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக். இது யூஸ் பண்ணும். PNG வந்து லாஸ்லெஸ் டெக்னிக். அப்போ லாஸ் யூஸ் பண்ணுறது JPEG, டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். It is a portable format. What is called as a portable? Portable means it can be used or displayed and viewed or edited and created in any devices. Portable na adha meaning. Any devices. PNG act as a replacement of GIF and TIFF. TIFF அப்படின்னு சொல்லலாம். GIF-ஐயும் TIFF-ஐயும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் PNG. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எல்லாருமே PNG ஃபார்மேட்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. See, GIF is also lossless. TIFF also lossless.
So at the same time, PNG also lossless. All the three formats are raster image formats. Keep in mind. அப்போ போர்ட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸ் போது ஒரு பர்சன் டு அனதர் பர்சன் கூட சொல்லலாம். ஸோ திஸ் வாஸ் டெவலப்டு பை வேர்ல்டு வைடு வெப் கன்சார்டியம். அவங்க தான் வந்து இதை டெவலப் பண்ணுறாங்க. பிஎன்ஜி கம்பெனி டெவலப் பண்ணியிருந்தாலும், பிஎன்ஜி அப்படிங்கிற பீப்புள் வந்து டெவலப் பண்ணாலும், தே ஆர் டெவலப் பண்ணது கிவன் டு த வேர்ல்டு வைடு வெப் பீப்புள்ஸ், த W3 கன்சார்டியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பீப்புள்ஸ்ட்டு வந்து இவங்க என்ன செஞ்சாங்க, டெவலப் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. வாட் இஸ் வேர்ல்டு வைடு வெப்? ஆன்லைன் தான், ஃபுல்லி வெப்சைட் டிசைனிங் தான். ஸோ வெப்சைட் டிசைனிங் அப்படின்னு வரும்போது திட் ஷுட் பி யூஸ்டு இன் தி என்டையர் வேர்ல்ட். Fully steamable with the best display option. What is called steamable? Continuously downloading, steamily downloading and uploading. ஓகே, வீடியோஸில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் அது ஸ்டீமிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இது பண்ணும்போது HTML நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு பிக்சர் வந்து அப்லோட் பண்ணுறீங்க, IMG டேக் யூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாது. அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஒருத்தர் டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க, வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரோலிங் ஆகிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீமிங் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்மளோட பேண்ட்வித் அதெல்லாமே கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த பிஎன்ஜி வந்து ஃபுல்லி ஸ்டீமபிள் வித் பெஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆப்ஷன், ஹை குவாலிட்டி ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுது. The next we are going to discuss about digital audio file formats. Audio means sound. The sound format now we are going to discuss about 6 different formats. A lot of formats இருக்கு. டெக்ஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, இதாக இருந்தாலும் சரி, we are going to discuss only the limited and most popular formats discuss பண்ண போகிறோம். First one is a wave. Second one is MP3. The third one is a OGG, OGG அப்படின்னு சொன்னாங்க. Next one AAFF, WMA, another one is RA. ரியல் ஆடியோ டெவலப் பண்ணால் ஆடியோ அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ஸ். ஓகே, வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட், இதான் வேவ் அப்படின்றதோட மீனிங். வேவ் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் அ மோஸ்ட் பாப்புலர் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் இன் விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே இட் இஸ் டெவலப்டு பை மைக்ரோசாஃப்ட்டுங்கிறது மைண்டில் வச்சுக்கலாம். பட் அட் த சேம் டைம் வேவ் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு IBM அப்படிங்கிறவங்களும் கொலாபரேட் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் டெவலப்டு பை IBM அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி. இட் இஸ் அன்கம்ப்ரஸ்டு சவுண்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட். கம்ப்ரஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போ ஸ்ட்ரீமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். வேவ் ஃபார்மேட் டு அட்டைன் ரெடியூஸ் ஃபைல் சைஸ் கேன் ஆல்சோ பி கன்வெர்டட் டு அதர் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் லைக் MP3. அப்போ நீங்கள் வந்து கம்ப்ரஷன் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா we have to translate it into other file formats. அதுக்கும் அது என்ன செய்யணும், சப்போர்ட் பண்ணும். ஒரு ஃபார்மேட்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த கன்வெர்ட் பண்ண ஃபைலை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா கம்ப்ரஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்போ MP3 வந்து கம்ப்ரஸ்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் வந்துடுது, வேவ் வந்து அன்கம்ப்ரஸ்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸில் வந்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் MP3 MPEG layer 3 format. MP3 most popular sound or musical file format. All the songs nowadays we are listening only by using the MP3 format. It can support all the platforms, cross platform support பண்ணும், all the software support பண்ணும். எந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கனாலும் அந்த சாஃப்ட்வேரில் ஓப்பன் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் அ மோஸ்ட் பாப்புலர் பிகாஸ் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன். எந்த இதுக்கு ஆச்சு ரஃப்லி கம்ப்ரஸ்ட் டு 1/10 ஆஃப் தி வேவ் ஃபைல். வேவ் ஃபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ரஷனே ஆகாது. அது என்ன சைஸ் இருக்கோ அதில் 1/10 அளவுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா கம்ப்ரஷன் பண்ணிக்கலாம். we can reduce the size roughly compressed to 1/10 of the size of the equivalent wave file அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, I understand. The most important file format is MP3. This is developed by MPEG, Moving Pictures Experts Group அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த JPEG மாதிரி இங்கே MPEG அவங்களும் வீடியோ ஃபார்மேட்டில் வந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. MPEG MP4 ஃபார்மேட்ஸ் அப்படிங்கிறது டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் MPEGயில் வந்து லேயர் 1, லேயர் 2, லேயர் 3ன்னு இருக்குது. அதில் லேயர் 3 ஃபார்மேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சவுண்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் OGG, ஆகிங் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆக் ஃபார்மேட். இட் இஸ் டெவலப்டு பை zip.org. இந்த ஜிப் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் அ ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் கண்டெய்னர் ஃபார்மேட். இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னதில் இதுதான் நம்ம ஓப்பன் சோர்ஸாக நம்ம படிக்கிறோம். விச் ஒன் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் கண்டெய்னர் ஆடியோ ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லி 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம். ஸோ OGG இஸ் த ஆன்சர். That is designed for obtaining better streaming.
பெட்டர் ஸ்ட்ரீமிங். சவுண்டில் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது எஃப்எம் ரேடியோ ஆன் பண்ணும்போது எப்படி கண்டினியூஸாக ரன் ஆகுதோ தட் சேம் வே கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரீமிங்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓஜிஜி ஃபார்மட் இஸ் குட் ஃபார் தட். இட் எவால்விங் அட் ஹை எண்ட் குவாலிட்டி டிஜிட்டல் மல்டிமீடியா. ஸோ வேறெவர் we are developing multimedia softwares or multimedia contents, the OG is the best suitable format for developing high-end quality. Highest quality வந்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கு the OG format is used. It can be compared to MP3 files in terms of quality. இது வந்து MP3 format என்ன குவாலிட்டி கொடுக்கும்போது சேம் குவாலிட்டி OGG format வந்து கொடுக்கும். It is open source software also. The open source software வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா the next one is a AIFF format, audio interchange file format ன்னு சொல்றாங்க. It is developed by Apple. It is best suitable for Mac OS. Best suitable அந்த வேர்டை நீங்கள் கவனிக்கணும். Mac OS. Mac OS அப்படிங்கிறது ஆப்பிள் கம்பெனி டெவலப் பண்ண டிஜிட்டல் சிஸ்டம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய OS தான் Mac OS அப்படிங்கிறது. இந்த AIF வந்து ஒன்லி இந்த ஆப்பிள் போர்டில் மட்டும்தான் சப்போர்ட் ஆகும். It does not support cross platforms and all the software also. Cross platform supporting இதில் கிடையாது. It can be used only for the Apple company. The next one is a WMA. It is Windows Media Audio அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Wave format மாதிரி இதுவும் developed by Microsoft, but Wave format is developed with the collaboration of IBM, but WMA is developed only by Microsoft and it is owned by Microsoft only. That is designed with the digital right management abilities for copyright protection. நல்லா கவனிக்கணும். DRM, the most important word, digital right management அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த காப்பிரைட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. இந்த காப்பிரைட் அப்படிங்கிறது யார் டெவலப் பண்ணுறாங்க, யார் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்காக கொடுக்கப்படுறது. அவங்கள தவிர வேறு யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தே ஆர் given ஆப்ஷன்ஸ். இந்த காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஆளு பொறுத்த DRM அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டிஜிட்டல் ரைட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க கூட என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு மெமரண்டம் பண்ணியிருக்காங்க. WMF ஃபார்மேட்டை வந்து வேறு யாரும் என்ன செய்ய முடியாது, மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. The last format is a real audio format. It is a streaming audio over the internet, OGG மாதிரி. This is also very superb supporting for streaming. The digital audio resources are usually stored as a computer file in a computer's hard drive and CD or in a DVD. The real audio format வந்து டெவலப் பண்ணது ரியல் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி. இந்த கம்பெனி டெவலப் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இது இல்லை, பட் லேட்டர் இதோட ஸ்ட்ரீமிங் சப்போர்ட்டிங் ஃபார் த இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இது ரொம்ப பாப்புலர் ஃபார்மேட்டாக மாறிச்சு. தென் இட் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் த ஹார்ட் டிரைவ்ஸ். ஹார்ட் டிரைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த MIDI ஃபார்மேட்டை நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிஜிட்டல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சவுண்ட் ஃபார்மேட் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டிஜிட்டல் ஆடியோ அண்ட் ஆல்சோ MIDI. தட் MIDIயில் இருக்கக்கூடிய அது சேம் சப்போர்ட்டிங் வந்து நம்ம RAல பார்க்கலாம். ஹார்ட் டிரைவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இல்லாட்டி சிடியில் ஸ்டோர் பண்ணுற மெத்தடாலஜியோ டிவிடியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பேசிக் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. The last one, the video file formats. Video file formats, there are two. One is AVI and MPG. நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக டிஸ்கஸ் பண்ணால் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். WMV, MOV, FLV, சாஃப்ட்வேர் ஃபைல் ஃபார்மேட், MP4 ஃபார்மேட், EGF ஃபார்மேட், எக்ஸிபிட் ஃபார்மேட், WMV ஃபார்மேட், நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது. ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி பிளேயர்ஸ் இருக்குது. குயிக் டைம் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குயிக் டைம் ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்குது, சாஃப்ட்வேர் ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்குது. இந்த மல்டிமீடியா எஃபர்ட்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளாஷில் டெவலப் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுறது. பட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஒன்லி டூ. ஒன் இஸ் AVI ஃபார்மேட், another one is MPEG ஃபார்மேட். AVI full form is audio video interleave. அந்த வேர்ட்லேயே நம்ம பிடிச்சிக்கலாம், ஆடியோ வீடியோ interleave. Both can be supported by AVI format. Video file format for Windows and developed by Microsoft company. அப்படின்னா it can be support cross platforms. Apple developed only for the particular system, but Windows is developed and this can be used by all the different cross platforms. இல்லை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It is the most popular format supported for the cross platforms and web pages. வெப் பேஜஸில் இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு
வீடியோஸும் குட்டி குட்டி வீடியோஸும் ஏபிஐ ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். ஏபிஐ ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணாத டிஜிட்டல் சிஸ்டம்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து இட் இஸ் அ மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃபார்மேட். The sound and picture elements are stored in alternate interleaved chunks in the file. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிக்சர் எலமெண்ட், அதாவது பிக்சல்ஸ், வீடியோ பிக்சர்ஸ், அந்த பிக்சர் எலமெண்ட்ஸும் சவுண்ட்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே பக்காவாக ஸ்டோர் பண்ணி நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா கொடுத்துரும் அப்படின்றது ஏபிஐ ஃபார்மேட்டோட. தி மூவிங் பிக்சர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப் அவங்க டெவலப் பண்ண எம்பிஇஜி ஃபார்மேட் தான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போனோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஜெனரேட்டிங் டிஜிட்டல் ஆடியோ, இந்த செகண்ட் ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ இந்த செகண்ட் ஃபார்மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் வீடியோ ஃபார்மேட் அண்ட் ஆடியோ கம்ப்ரெஷன் அண்டர் தி ஐஎஸ்ஓ பை த குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிறைய வீடியோ ஃபார்மேட்ஸ் நம்மகிட்ட இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு வேணும் இல்லையா? அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஃபார்மேட்டை வந்து ஜெனரேட் பண்ணது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எம்பிஇஜி குரூப்ஸ் தான் டெவலப் பண்ணாங்க. திஸ் பீப்புள்ஸ் கம் சென்டர், அதாவது ஒரு சென்டர் ஐஎஸ்ஓ, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன், வெரி வெல் அபவுட் தட் ஐஎஸ்ஓ. அந்த ஐஎஸ்ஓ கம்பெனிக்கு அண்டர் இதில் தான் என்னென்ன குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணி ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஃபார்மேட்ஸாக நம்ம கொடுத்தது தான் எம்பிஇஜி. இது வந்து நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது, நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எம்பிஇஜி 1 அப்படின்றது இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் வீடியோ சிடி அண்ட் MP3. வீடியோ சிடின்னு முன்னாடி வந்துருச்சு. சிடி அப்படின்னாலே ஜென்ரலாக வீடியோ சிடி இல்லாட்டி ஆடியோ சிடின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த சிடியில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட்டாக எம்பிஇஜி 1 தான் இருந்துச்சு. சிடி பிளேயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, தட் கேன் பி சப்போர்ட்ஸ் ஒன்லி எம்பிஇஜி 1 அண்ட் ஆல்சோ இட் சப்போர்ட்ஸ் MP3 ஃபார்மேட், அதாவது லேயர் 3 ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் வெர்ஷன் எம்பிஇஜி 2 இட் யூஸ்டு ஃபார் டிவிடி, சிடியோட நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் டிவிடி, அண்ட் ஆல்சோ செட்டப் பாக்ஸஸ், ஹை குவாலிட்டி வீடியோ கம்ப்ரஸ்டு ஃபார்மேட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எம்பிஇஜி 2. ஆல் த செட்டப் பாக்ஸஸ் இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏர்டெல், வோடஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான செட்டப் பாக்ஸஸுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன் நெட்வொர்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்பிஇஜி 2 ஃபார்மேட்ஸ் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். The next one is MPG 4, that is MP4 அப்படி பண்ணலாம், MP4 வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். That is suitable for multimedia and mobile web. மொபைலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெப்புக்கும் மல்டிமீடியா கண்டென்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸுக்கும் சூட்டபுளான ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா that is MP4 வீடியோ ஃபார்மேட். The next one is MPEG 7, the standard for searching audio and video. The searching ஆடியோ அண்ட் விஷுவல் கண்டென்ட்ஸில் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் அதை சர்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டாக இருக்கிறது தான் எம்பிஇஜி 7. இட் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் 2000. எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்பிஇஜி 21. 2000 டெவலப் பண்ணி 21 வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக நம்ம கையில் வரப்போகுது. ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அன்டில் திஸ் we discussed about the different file formats of text formats, audio formats, image formats, and the last one is a video formats. The 4 different file formats வந்து நம்ம discuss பண்ணுவோம். Just go through with your book. If you have any doubts, you can contact through WhatsApp messages. Thank you so much.